हेलो फ्रेंड्स चलते आम डीसी पेपर थ्री थी आकाश प्रति कविता को आलोचना करवा। प्रथम आम जाना कवि परिचय विषय में। ओडिया साहित्य भक्त कवि मधुसूदन राव जड़े ऋषि प्राण कवि। लेखनी जो अमृत साहित्यर धारा अनिगड़ी आसाला ताहा आज ओडिया बाणी भंडार अमूल्य मणिमाणिक तुल्य विवेचित होउछि। समस्त सृष्टि विभोधर अमीय आश्वास उपलब्धि करुले मधुसूदन। व्यक्तिगत जीवनचर्या जड़े आज ऋषिर प्राण प्रवाह को प्रमुक्त कर मधुसूदन थे जड़े उच्चमानर स्रष्टा। आधुनिक ओडिया साहित्य को स्वकीय मर्यादा प्रदान करिबारे से थिले जड़े अन्यतम बिंधाणी। इंग्राजी साहित्य विलियम वर्ड्सवर्थ और सेट्टी कलेरिज और रॉबर्ट सदेଙ୍କ भली ओडिया साहित्य फकीर मोहन सेनापति, राधानाथ राय और मधुसूदन सहयोगी मान प्रभाव थिला स्मरणीय। मधुसूदन थिले ओडिया साहित्य सरस्वती परम सेवक। गीति कविता प्रबंध अनुवाद और पाठ्यपुस्तक रचन मधुसूदन स्थान अद्वितीय। तांको रचित वर्णबोध ओडिया वर्णमालार एक निर्भल निर्णायक दस्तावेज भाव एवं स्वीकृत। तांको रचित छांदमाला कवितावली बसंत गाथा साहित्य कुसुम और साहित्य प्रसंग उच्चकोटीर सारस्वत सृष्टि रूपे गृहीत। तांकर प्राय प्रत्येक रचना ब्रह्मवादी चिंताधारार प्रभाव और प्रेरणा अनुभूत होता है। यही कवि 1853 मसीह जन्म लाभ कर 1912 मसीह इहलीला सांग करते। एवं चलतु देखा कवितार सारमर्म। उपनिषदीय चेतन उद्बुद्ध कवि ब्रह्मान्वेषण कर निज मध्य से परम ब्रह्म को अनुभव कर उपलब्धि को साहित्य स्थान देइछन्ति। आकाश सृष्टिर प्रथम कारक। यह अनंत अपार और महान अटे। सीमाहीन आकाशर परिप्रकाश संबंध में चिंता कले कविंकर हृदय चकित हो उठे। गांभीर्यपूर्ण आचरण में क्यों अनादि जुगरू आकाशर उत्पन्न ताहा भावना मध्यक आनिबापी कविंक परि क्षुद्र बुद्धि संपन्न नरपक्षरे साध्यातीत। उपनिषदीय चिंताधारा आकाश ब्रह्म अर्थरे व्यवहृत परमात्मा ठारू आकाशर उद्भव होइछि। विचित्र वर्ण विश्वर अस्तित्व मध्य सही समय नथिला। आकाश पक्षरे चंद्र सूर्य तारकांकर आविर्भाव घटीला। भूत निकेतन धरित्रीर अस्तित्व मध्य नथिला। सर्वत्र अंधकार भरी रहितला। विश्व सृष्टिर प्राग जुगरे महाकाल निस्तरंग निर्वाक घटनाविहीन होई रहितला। एहा रूपरेख शून्य निराकार थिला। सही समय जगतर सृष्टि लीला आरंभ होई नथिला। केवल देश कालातीत वाक्य मन अगोचर चैतन्यमय ब्रह्म जाग्रत थिले। असीम आकाश स्रष्टा पुरुष को अवलंबन कर रही। कवि आकाशर महिमा चिंतन में स्तब्ध चित्त हो पड़ती। आकाश आध्यात्मिकतार उत्स भाव सृष्टिर प्रारंभ रही आसी। अनंत अंधार मध्य विराजमान हो अनादि पुरुष आश्रय आकाशर महानता प्रकटित होइछि। एमिति एक घटनाहीन मुहूर्त हठात महाकाल जलराशि सृजनर ढेउ खेलिला। आकाशरे सहसा ज्योति विच्छरित है। आकाशर अंधकार राशि मध्य आलोकर प्रकाश शुभ्र मंदाकिनी सदृश प्रतीयमान है। अनंत महामहेशଙ୍କ आदेश सृष्टि रहीबारे अयमारंभ होइथिला। ए सबर साक्षी रूपे आकाश सब देखिछि। राशि राशि अंधकार को भेद कर ज्योतिर धारा प्लावन है। सही ज्योतिरु कोटि कोटि सुंदर संसारर प्रकाश एवं आकाश पक्षरे सूर्य चंद्र ग्रह तारार प्लावन सही परम ब्रह्म रूपी आकाश ही देखिछि। पृथ्वीर जन्म पृथ्वी सह जल स्थल वायु अग्नि व पंचभूतों संग्राम हिमाद्रिगिरीर उन्मन पर्वतर शिखर को नदीर उद्भव आदि आकाश ही अवलोकन करिछि। प्रथम हास्य प्रथम जीव सृष्टि नर नारींकर सृष्टि इत्यादि को आकाश संदर्शन करिछि। विधिर निर्देश अनुसार से सर्वदर्शी परि विराजमान होइअछि। इतिहास मुख साक्षी रूपे आकाश दंडायमान। पृथ्वी पृष्ठरे केते दुख सुखर घटना घटी चलिछि। नूतन राज्यर अभ्युदय राज्यनाश सबकिछि आकाशर सम्मुखरे होइतिबारु भलमंद घटना सब ताहाको जणाअछि। यही पृथ्वी पृष्ठरे चलिछि सबलर दुर्बल उपरे अत्याचार। स्वार्थ देश लोभ लोक प्रवंचनार क्रूरता को गांभीर्य सह अवलोकन करिछि आकाश। सृष्टिर प्रथम पुरुष भावे आकाश बुझिछि पृथ्वीर अंतर्वेदन। आकाशर सौंदर्य प्रकट करिबारे कवि आकाशर चित्र प्रदान करिसेंति। सृष्टिर आद्य कालरू आकाश विराजित। ज्योतिर स्फुलिंग सृष्टि होइतला दिने तारि बक्षरे ही ज्योतिर जलरे अवगाहन करी आकाशर शरीर और पूर्वश्री धारण करिछि। विश्वरे एपरि केहि नाही जे आकाशर अपरूप सौंदर्य दर्शन में अभिभूत होई नाही। आकाशर सकल सौंदर्य अपलीला क्रमे चलिअछि। केते केते कविता आकाश को नहीं लेखा होइछि। आकाश तेणु कविता देवीर नित्य लीलाभूमि। एमिति विश्वर अनेक लीला विभिन्न रंगरे तार नीलाभ बक्षरे घटी चलिछि। आकाश विभिन्न बेश नहीं विविध वर्ण धारण करे। केतेबेले से नीलाभ तो केतेबेले चंद्र तारका खचित और केतेबेले मेघ मेदुरित होई भीतप्रद। आलोक नंदिनी उषा देवी सुहास युक्त होई जेतेबेले भक्ति चित्तरे आकाशर पाद तले भक्ति नैवेद्य तले सेतेबेले धरणी राणी महा उल्लासरे हसी उठे। जलस्थल सर्वत्र लावण्यपूर्ण हो उठे।
ତତ୍ପରେ ଆକାଶର ଦୃଷ୍ଟିପାତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ମୁଖରେ সোনাଲି କିରଣରେ ରଞ୍ଜିତ କରିଛି। ମଳୟ ବହିଛି, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ବିହଙ୍ଗମଗଣ ମଧୁର ସ୍ୱନରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ମେଘ କଳରେ ଅସ୍ତମୁଖୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅନ୍ଧକାର ଆବରିଯାଏ। ଏପରି ସମୟରେ ଆକାଶର ବକ୍ଷରେ ନକ୍ଷତ୍ରମାନ ମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି। ରାତ୍ରିରେ ଆକାଶର ଚିତ୍ର କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶର ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବର ଦର୍ଶନରେ ଭାବୁକ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭାବୁକ ଚିନ୍ତା କରେ ଆକାଶ ଏପରି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବେଦବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି, ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଅଛି। ଆକାଶ କୌମୁଦୀ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଳେବର ଭୁବନ ମୋହନ ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଛି। ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ କଳୁଷିତ ମନ ପବିତ୍ର ପାଲଟିଯାଏ ଏବଂ କୁତ୍ସିତ କଦାକାର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାକାନ୍ତି ଧାରଣ କରେ। ନିଦ୍ରିତା ଧରଣୀ ରାଣୀ ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ ଆକାଶର ମହାମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ସୁପ୍ତ ଶିଶୁ ପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ଆକାଶର ମହାନତା ଉପଲବ୍ଧିରେ କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ ଭାବଧାରା ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି। ଆକାଶ ବକ୍ଷ ବିଶାଳ ଅଟେ, ତାର ଉଦାର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବ ସଂସାରର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବକୁ ବିନାଶ କରେ। ଆକାଶର ଏହି ଉଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାମହିମ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନରେ କବିଙ୍କ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ମହେଶଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ କବିର ଆତ୍ମାର ମିଳନ ମହାନନ୍ଦରେ କବିଙ୍କ ନୟନରୁ ମହାପ୍ରେମାବଶରେ ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ପରମାନନ୍ଦ ଅଟେ। ସେହି ମହାନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତର ପ୍ରାଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ। ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତାରେ କବି ଉପନିଷଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାଣସଖା ଓ ମହେଶଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦରେ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ କବିଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଧର୍ମୀ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତାର କବି କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତାର କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ସେ ଥିଲେ ଋଷିପ୍ରାଣ କବି। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଯେଉଁ ଅମୃତ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଧାରା ନିଗିଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅମୂଲ୍ୟ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଅଛି। ସେ 1853 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1912 ମସିହାରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଛାନ୍ଦମାଳା, କବିତାବଳୀ, ବସନ୍ତ ଗାଥା, ସାହିତ୍ୟକୁସୁମ ଇତ୍ୟାଦି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ପ୍ରାଚୀନତାର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ କିଏ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର, ପ୍ରାଚୀନତାର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଆକାଶ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛି, କାରଣ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେ ନିଜେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଆକାଶ କଣ ଦେଖିଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁର ସଂଗ୍ରାମ ଭୈରବ ଭିତରେ ହିମାଦ୍ରି ପରି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ପର୍ବତ ଶିଖରରୁ ନଦ ନଦୀର ଉଦ୍ଭବ ଆଦି ସୃଜନ ଧାରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୃଥିବୀର ମହୋତ୍ସବମୟ ଜନ୍ମତିଥିରୁ ଏକମାତ୍ର ଆକାଶ ହିଁ ଦେଖିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, କବିଙ୍କ ଚିତ୍ତ କାହିଁକି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର, ଅନନ୍ତ ସୀମାହୀନ ଆକାଶର ମହାନ ବ୍ୟାପକତା ନିକଟରେ କବିଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞାଶକ୍ତି ବିନୟୀ ହୋଇ ଉଠିଛି। କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆକାଶର ମହିମାମୟ ଏବଂ ଗଭୀର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଚିତ୍ତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ଦେଇପାରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, କବି ପ୍ରଥମେ କାହାର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, କବି ଆକାଶର ରୂପ, ଭାବ ଓ ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତି ରୂପ ଆଧାର କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଆକାଶର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ତମୋନାସିକୁ ଭେଦ କରି କିଏ ସବୁ ପରିପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ତମୋନାସିକୁ ଭେଦ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି ଆକାଶରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦିଗ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ଆକାଶ କିପରି ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଆକାଶ କେତେବେଳେ ଦିଗମ୍ବର ରୂପରେ, କେତେବେଳେ ନୀଳାମ୍ବର ରୂପରେ, କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଳରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଆକାଶ ମହାବିଷ୍ଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ଆକାଶର କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିଛି? ଉତ୍ତର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସ୍ନାତ ଆକାଶର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପବିତ୍ର ଭୁବନ ମୋହିତ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ କୁତ୍ସିତ ଓ ଅସାଧାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଓ କଳୁଷିତ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଆକାଶ କିପରି ଉଦାର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବର ପ୍ରତୀକ? ଉତ୍ତର, ଆକାଶର ସୀମାହୀନ ଅନନ୍ତ ନୀଳିମାରେ କଳେବର ଉଦାର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ପ୍ରଶାନ୍ତର ନୀଳ କଳେବର ସଂସାରର ସକଳ ପ୍ରକାର ପାର୍ଥିବ ଓ ମହାଚ୍ଛନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବକୁ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ନାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ଆକାଶକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି କବିଙ୍କ ହୃଦୟରେ କି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର, ଆକାଶକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି କବିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସନ୍ଦର୍ଶନ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ କଣ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ଯିବା ପରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଯାଏ। ଆକାଶରେ ନକ୍ଷତ୍ରମାଳାମାନେ ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, କବି କାହାର ମହିମା ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, କବି ଆକାଶର ମହିମାକୁ ଗାନ କରି ତାକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆକାଶକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କବିଙ୍କ ମନରେ ମହାଭାବ ଉପଜିଥାଏ। ଆକାଶ ଉଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ କବିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13, କିଏ ଆକାଶର ପାଦବନ୍ଦନ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଉଷା ଆଲୋକ ନନ୍ଦିନୀ ରୂପରେ ଆକାଶର ପାଦବନ୍ଦନ କରିବା ପରେ ମେଦିନୀରେ ନବଲାବଣ୍ୟର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଏ। ଆକାଶର ଇଙ୍ଗିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଧରଣୀକୁ କନକ ଦୀପ୍ତିରେ ଶୋଭାସିକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଧର୍ମୀ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ଏବେ ଦୀର୍ଘଧର୍ମୀ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତାରେ ଉପନିଷଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା କିପରି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ଆଲୋକପାତ କର। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିନେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ଏକ କଳାତ୍ମକ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା ରୂପେ ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତାର ସଫଳତା ବିଚାର କର କିମ୍ବା ଏକ ଚିନ୍ତାମୂଳକ କବିତା ଭାବେ ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତାର ସଫଳତା ବିଚାର କର। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିନେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କବିତା ଭୂମିରୁ ଭୂମା ଯାଏ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ତୁମ ପଠିତ କବିତାର ଭିତ୍ତିରେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଦର୍ଶାଅ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିନେବେ।